आप है आशिर किसी माँ हम नदम की अस्सलामु अलैकुम। तलब तो फवजत तो સિરીઝની ચોથી વિડીયો, ફોર્થ વિડીયો આજે જોશું. અમીરુલ મુમિનીન સલાવતુલ્લાહ અલૈહ ફરમાવે છે, તલબતુલ અમ્ન, મેં ये पीस, अमान, सिक्योरिटी तलब की. कहाँ मिली? तर्कुज़्ज़म, गुनाह मूकी दो. मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आकाए अजब शान सी आ कलेमानी तहलील की. एक इनसाइट आपू छू शुरू करवा पहले. अमीरुल मोमिनीनना आ इतना नाना कलामમાં કેટલી માનાઓ છે અને કેટલો ડેપ્થ છે. એક મિસાલ આપું છું. અમીરુલ મોમિનીન ફરમાવે છે કે રસૂલુલ્લાહે મને 1000 બાબ શીખાયા ઇલ્મના, અને હરેક બાબ સી मारा वास्ते हजी 1000 बाब खुला. कितना हजारों થઈ ગયા. तो एक बाब में एक इल्मनी वात में हजारों माना. ये मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका हमने बतावे छे. मौलाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका फरमावता था, मौलाना ताहिर सैफुद्दीन आका ना रिसालानी जिक्र में तो शू फरमाયું કે હરેક લફ્ઝ માં બહરુન મિનલ માની, ઇલ્મનો દરિયો. તો ફરમાયું ના, એમ નહીં, હરેક લફ્ઝમાં બુહુરુન મિનલ માની, દરિયાઓ છે એક એક લફ્ઝમાં. તો ये શાનના અમીરુલ મોમિનીનના કલેમાત છે. અને ये કલેમાતની તહલીલ, ये કલેમાતનું ડેપ્થ, ये કલેમાતમાં અમીરુલ મોમિનીન શું ફરમાવા ચાહે છે, ये मौलाना मुफद्दल सैफुद्दीन आका આજે અમને બતાવે છે. ये हमें એનાથી શીખીએ છીએ. तो आजे तलबतुल अमना फवजदतुहु फी तर्किल ज़ंब, एनी वातो करिए. Peace, protection and safety. That's what this video is all about. Pathway number 4. We all want peace, protection and safety. But when we talk about peace, protection, safety, today's age we don't have an enemy that is invading us. We don't have big animals કે કોઈ જાનવર છે યા કોઈ દુશ્મન છે જે મારો કબજો કરી કાઢશે, મને મારી કાઢશે. What is today's peace protection is actually internal. झगड़ा, फसाद, लड़ाई, internal लोगों साथे, दोस्तों साथे, फैमिली साथे. This is what kills peace. આ તમારું પ્રોટેક્શનને ખતમ કરે છે અને એ સગલું ગુનાના સબબથી જ થાય છે. Because once we leave sins, ગુના મૂકી દે તો આપણે proper peace, protection and safety મળે છે. So let's understand in 3 mindsets. Then 3 things you have to stop doing immediately. અને લાસ્ટમાં મેં તમારે કહીશ કે કઈ 3 વસ્તુ I should start doing, મને શરૂ કરવી પડશે તો મને પ્રોટેક્શન બી મળશે in my personal life, in my business and in all areas of my life, so that I can live a life I love and get the results I want without compromising my happiness, health or identity. So the first mindset is to achieve peace. Fight your internal battles. अपना માઇન્ડના અંદર જે બેટલ્સ હોય છે, the rotten beliefs, the rotten thinking, the rotten emotions, these are basically the rotten knowledge. These are basically what pushes us towards sins. And once you work with your internal self, your bad habits, right, any addictions that we have like social media or songs or anything that we are doing, આપને ખબર જ છે કે મારા ઇન્ટરનલ બેટલ્સ ચાલી રહ્યા છે, આ મને ના કરવું જોઈએ પણ મેં કરી લઉં છું ને મેં એમ બી નિયત કરું છું કે મેં નહીં કરું પણ પાછી થઈ જાય છે, અને એન્વાયરમેન્ટ છે અને એના સબબથી આખું પીસ ખતમ થઈ જાય છે. So that's the first mindset that we have to understand. Fight your internal battles. The second mindset is what you are reaping right now is what you have sowed. તમે જે ચીજ હમણાં રિઝલ્ટ્સ છે તમારા સામે એ તમારા અમલના વજહથી છે. હવે અગર આપ એ અમલ અચ્છા કીધા હશે તો you will reap the best of the results. So અહીંયા mindset એમ છે કે મેં અચ્છા અમલ કરતો જાઉં, હકનો અમલ કરતો જાઉં, જે મોલા ફરમાવે છે, મોલાની ખુશી છે, એ અમલ મેં કરતો જાઉં
તો મને રિઝલ્ટ અચ્છા જ મળશે. અને મેં સિનથી દૂર રહું ટુ કીપ ધ પ્રોટેક્શન. બિકોઝ શું થાય છે, ધ મોમેન્ટ આપણે એવા અમલ પર શરૂ થઈ જાય, ખ્યાલાત એવા આવી જાય, મેં અમલ કરું, થઈ ગયું મારાથી, તો સ્લોલી યોર પ્રોટેક્શન જે છે યા પીસ છે એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એક્શન બાય એક્શન એ ખતમ થતું જાય છે. એન્ડ દેન વી ગેટ completely we get lost and we start doing things which we regret later on, which damages all area in your relationship, in your marriage, in your family, with your health, every area. That is the second mindset, that I have to understand કે મને જે results મળી રહ્યા છે મારા અમલના સબબથી મળી રહ્યા છે. The third mindset is the best way. આ internal battles થઈ ગઈ. Now external peace protection. So the best way to win an argument is to avoid it. The best way to win a fight is to avoid it. ઝઘડો કોઈના સાથે કરો જ ના. કોઈ આવીને ઊભું થાય, તમે આમ કીધું ને આપને ખરાબ લાગી ગયું ને આપણે લડાઈ પર ઉતરી ગયા ને પછી મેં જોઈ લઈશ તને ને મેં તને કોર્ટમાં લઈ જઈશ ને તે મને આમ કીધું, હાઉ ડેર હી સે ધીસ ટુ મી. ધ આઈડિયા ઇઝ દેટ આપને જવા દો, આપી દો. ડોન્ટ આર્ગ્યુ ઓનલી. કંઈ નહીં ભાઈ તું રાઈટ છે. ઓબ્વિયસલી એટ સમ પોઈન્ટ યુ કેન નોટ અલાઉ, બટ મેજોરિટી ઓફ ધ ટાઈમ્સ જે પીસ પ્રોટેક્શન ખતમ થઈ જાય છે અને ગુનામાં આપણે આવી જાય છે બિકોઝ આપણા દિલમાં ઓલું નફરત, હેટ્રેડ, રિવેન્જ કે મેં બદલો લઈશ, તો એના સબબથી આખું માઇન્ડ કરપ્ટ થઈ જાય છે અને તમારું પીસ અને પ્રોટેક્શન અને સેફટી ખતમ થઈ જાય. નાઉ લેટ્સ ગો ટુ સ્ટોપ ડુઈંગ. 3 ચીજ જે મને ઇમિડિયેટલી રોકવાની જરૂરત છે. પહેલી વસ્તુ ઇઝ સ્ટોપ સિન્સ. ઘણું સિમ્પલ છે. સ્ટોપ સિન્સ. હવે એમ તો આપ કહી જ નહીં શકતા કે સાહેબ મને ખબર જ નથી કે ગુના શું છે. વાઝમાં તો આપણે સુનીએ જ છે, મોલા ફરમાવે જ છે, રિપીટ થયા જ કરે છે. અને આપના જાનમાં આપને ખબર છે કે મેં આ ચીજ કરું એ ગલત છે, બિકોઝ આઈ રિગ્રેટ, બિકોઝ મને ગિલ્ટી ફીલ થાય છે. આ સાઇન્સ છે કે આપ જે કરી રહ્યા છો એ રોંગ છે. The second stop doing is stop being in an environment and The around. mindset is I have to understand that who if are I bad don't stop influence. doing it, I will lose my protection. અગર આપને પ્રોટેક્શન જોઈએ છે તો એવા માહોલમાં જાઓ જ ના જ્યાં ગુના થતા હોય, જ્યાં ગલત અમલ થતા હોય. પીપલ હુ આર ડુઈંગ સિન્સ, ઘણીવાર યંગસ્ટર્સમાં એમ હોય છે કે ભાઈ મારા દોસ્ત છે, યા મેં તો નહીં કરતો, મેં તો નહીં લેતો, પણ મેં હવે બેસું છું એ લોકો સાથે. પણ આ જે માહોલ છે અને આ એન્વાયરમેન્ટના સબબથી આપના દિમાગમાં ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે એન્ડ યુ વિલ સ્ટાર્ટ ટેલિંગ યોર સેલ્ફ દેટ ઇટ્સ ઓકે એન્ડ યુ માઇટ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધ રોંગ થિંગ્સ એન્ડ દેન યુ વિલ રિગ્રેટ કે આ મને નહોતું કરવું ને મેં કરું. હવે યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ બ્લેમ ધેમ. લોકોને તમે બ્લેમ નહીં કરી શકતા કે બિકોઝ ઓફ હિમ ઓર દેટ પર્સન ઓર ધીસ એન્વાયરમેન્ટ મારાથી થઈ ગયું, શું કરું. સો ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ક્રિટિકલ ટુ સ્ટોપ ગેટિંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ. કોઈ બી એવા લોકો છે જે ગલત અમલ કરી રહ્યા છે યા સિન કરી રહ્યા છે યા એવા ચીજ જેનાથી મોલા ખુશ ના થતા હોય યા ખુદા નારાજ થતા હોય, એવા લોકો સાથે ઉઠો, બેસો, મળો જ ના. સો દેટ યુ હેવ અ ક્લીન લાઈફ એન્ડ યુ કીપ સ્ટેઇંગ પ્રોટેક્ટેડ. એન્ડ ધ થર્ડ વન દેટ યુ હેવ ટુ સ્ટોપ ડુઈંગ ઇઝ સ્ટોપ મેકિંગ અ સિન સ્મોલ. કોઈ બી ગુના નાના નથી. આપને એમ લાગતું હોય કે હવે આ થોડું કરી લીધું, કંઈ નહીં, થોડું આપને પૈસા વાસ્તે કે રિલેશનશિપ વાસ્તે કે કંઈ નહીં, હવે ખુદા માફ કરે. એમ બી ઘણા લોકોને સુનું છે કે આ મારાથી થઈ ગયો, હવે ખુદા માફ કરશે. ના, આ સિન છે અને એના વજહથી આ આખું તમારું જે પ્રોટેક્શન છે, જે પીસ ઓફ માઇન્ડ છે, હાર્મની છે, એ કમ્પ્લીટ ખતમ થઈ જશે. અને ધીઝ સ્મોલ સિન્સ કુડ બી ગીબત કરવી કોઈની. આપને એમ લાગે કે ગીબત તો હવે આપણે ચાલુ જ હોય છે સોશિયલ મીડિયામાં, અહીંયા ચેટમાં કોઈનાથી વાત કરી, ફોન પર કોઈ મળું, તો ગીબત જેવું ગુના બી ઘણું મોટું છે. ઇટ ડઝન્ટ મેટર કે સગલા કરી રહ્યા છે યા સબ, આ તો હવે આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જ જાય છે. મેં બી મારા જાનમાં જોઉં છું કે ઘણીવાર આપણે એકદમ વિજિલન્ટ રહેવું પડે છે કે કોઈ આવીને કોઈ ચીજની કોઈના બારામાં કંઈ ગલત ચીજો આપણે કહી છે તો યુ હેવ ટુ સ્ટોપ ધેમ. ગીબત સુનવું યા ગીબતમાં સામેલ થવું બી એક ગુના છે. સોંગ સાંભળવું યા કોઈનું દિલ દુખાવવું, બિકોઝ the moment you start doing a small act thinking that it is, you do an act thinking it is small, એ તમારે મોટા એક્ટ પર તરફ લઈ જ જશે. So it's important that don't make any sin small. Be vigilant and stop immediately. Let's understand the 3 things that you need to start doing in order to keep yourself protected. The first thing is start repenting. હવે ઇન્સાન છે, if you have not understood
and you have done some sins, કંઈ ગુના યા કંઈ ચીઝમાં શામિલ થઈ ગયા. મેં મારા જાન પર જ મેં કહું છું કે સોંગ્સ, એક જમાનો એક ટાઈમ હતો કે ઘણું વધારે સોંગ્સ મેં સુનતો હતો. એન્ડ નાવ આઈ હેવ સ્ટોપ્ડ, આઈ હેવ ડિલીટેડ એવરીથિંગ એન્ડ આઈ હેવ સ્ટોપ્ડ. એન્ડ જેમ મોલા જેમ ફરમાવે છે કે ભાઈ મધે છે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ છે, જે ચીઝથી લજ્જત જાયઝ છે એ કરો, એમાં કોઈ નહીં રોકતું. સો ઇટ્સ જસ્ટ અ સ્મોલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ એક્શનમાં થોડું આપણે ચેન્જ લાવશું તો સિનના બદલે સવાબમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. સો રિપેન્ટ, યુ હેવ ટુ રિપેન્ટ. જે બી ગુનાહ થયા છે એને ક્લિયર કરવું, માફી તલબ કરવું, બેગ ફોર ફોરગિવનેસ. જેના સાથે થયા છે એને જઈને કહેવું, કોઈને કંઈ ચોરી કરી લીધી યા કોઈને કંઈ મન દુખાયું કે દિલ દુખાયું કે ગલત અમલ કીધા, યુ હેવ ટુ ક્લીન અપ યોર સ્લેટ એન્ડ સ્ટાર્ટ ફ્રેશ. અને આ જ્યારે ગુનાહ આપને રિપેન્ટની વાત આવે છે તો ઓફન ઈગો અને મેં શું કામ કરું, શું જરૂરત છે, કોણ જોઈ રહ્યું છે, જવા દો, કંઈ નહીં, ઇગ્નોર, ફર્ગેટ. આઈ થિંક ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ યુ હેવ ટુ ક્લીન અપ સો દેટ આગળ તમે એકદમ પીસફુલ લાઈફ જીવી શકશો. એન્ડ યોર પ્રોટેક્શન કાઇન્ડ ઓફ કમ્સ બેક કે ઓકે તમે રિપેન્ટ કીધું, હવે તમે આગળ વધો. ધ સેકન્ડ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇઝ સ્ટાર્ટ પ્રોટેક્ટિંગ યોર આઈડેન્ટિટી. ગુનાહ કરવાનું ઝરિયો શું છે કે તમે તમારું આઈડેન્ટિટી મૂકી દો. તમે દાઢી રાખવું બંધ કરી દો, તમે દાઢી રાખો ના, તમે ટોપી ના પહેરો, બહેરાઓ વસ્તે દીધા છે. એક મુમીનપણું જેમ મોલા ચાહે છે, જેમ મોલાએ આપને લિબાસ આપો છે. સો આઈ ફીલ દેટ એ એક ઘણું મોટું પ્રોટેક્શન છે. અને અગર તમે બ્લેન્ડ થઈ જવા માંગો છો, ઘણા લોકો એમ હોય છે કે ના સાહેબ મેં તો એકદમ બ્લેન્ડ થઈ જાઉં, ખબર જ ના પડે કે મેં મુમીન છું, તો એ બ્લેન્ડ થવામાં પછી તમે સીન તરફ ખેંચાઈ શકો છો. સો રીદા, ટોપી, દાઢી રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ દેટ હેઝ ટુ ઇફેક્ટ્સ. બે ચીજ ફાયદો થાય છે. ફર્સ્ટ, તમે જ નહીં જાતા ઓ તરફ કે ના દાઢી છે, ટોપી છે, અમે કેમ જાઉં, મારું આઈડેન્ટિટી છે. અને જે નેગેટિવ પીપલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ છે એ તમારાથી બી ડિફ્લેક્ટ થાય છે, એ તમારા તરફ નહીં આવતા. એવા લોકો કે જે અમલ કરતા હોય તો કે ના તો દાઢી ટોપી આ તો રિલિજિયસ છે, આ એને આપણે નથી કરવું. મારી એક્ઝામ્પલ આપું, પહેલાં મેં ટોપી નહોતો પહેરતો, બટ દેન આઈ હેડ અ કોન્વર્ઝેશન વિથ સમવન અને પછી મને તોફીક થયું કે ના આ તો દાઉદી બોહરા મુમીનપણું મારી ટોપીથી પહેચાન છે. સો મેં નિયત કરી કે ના મેં ટોપી પહેરીશ. હવે બિઝનેસમાં મને ટોપી પહેરવા પછી હજી ઘણો ફાયદો થયો, કેમ કે હવે જે લોકો કસ્ટમર્સ છે એમ કે ના તમે હિઝ હોલીનેસના ફોલોઅર્સ છો તો વી ટ્રસ્ટ યુ, તમે ટોપી પહેરી છે. તો આઈડેન્ટિટીના સબબથી મને બી ઘણો ફાયદો થયો છે. અને દેટ ઇઝ ધ થિંગ દેટ યુ કેન સ્ટાર્ટ ડુઈંગ. શાન છે, આપને તો પ્રાઉડ છે કે ભાઈ દાઉદી બોહરા છે ને મારા મોલા અલી કદર મુફદ્દલ મોલા છે અને મેં એના ફોલોઅર છું. ઇટ્સ અ થિંગ ટુ બી પ્રાઉડ ઓફ, નોટ અ થિંગ ટુ હાઇડ ઓર બી અશેમ્ડ ઓફ. અને એમાં સવાબ અને બરકત થશે અને સીન તરફ રૂકી જવાય છે, તોફીક થાય છે. એન્ડ ધ થર્ડ વન દેટ યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ઇઝ સ્ટાર્ટ પ્રિપેરિંગ ટુ ડાય. ઓકે, ઇટ માઇટ લુક અ લિટલ ડ્રામેટિક બટ દેર ઇઝ નો પ્રોટેક્શન ફ્રોમ ડેથ. મોતથી કોઈ પ્રોટેક્શન છે જ નથી, એ તો હક છે, એ તો થવાનું જ છે. અને આજે આપણે જોઈએ કે કોવિડના જમાનામાં વિધિન 4 days 7 days જે લોકોએ સોચું બી નહોતું એ સગલા ચલા ગયા, હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ ચલા ગયા, ફેમિલી આખી આ થઈ ગઈ. સો યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ટુ ડાય. ઇફ યુ હેવ ટુ ડાય તો શું કામ ડાય વિથ પીસ એન્ડ હાર્મની, ડાય વિથ સુકૂન એન્ડ રાહત, ડાય વિથ થિંકિંગ દેટ આઈ હેવ લીવડ માય બેસ્ટ લાઈફ, કે મેં ગુનાહ ના કરા, મેં અચ્છામાં અચ્છી જિંદગી જીવો અને જેમ મોલા ચાહે છે, જેમ ખુદાની મરજી છે એ મેં પેથ પર એફર્ટ કીધો અને મેં કોશિશ કરી કે મેં આ ગુનાહ ના કરું અને રિપેન્ટ કરું અને જેમ મોલાની ખુશી છે એમ મેં જિંદગી ગુજારું. ધેન યુ એટ ધી એન્ડ ઓફ યોર લાઈફ સુકૂનની રાહતની ડેટ મળશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ લેટ્સ પ્રિપેર. હુ નોઝ વેન આવર ટાઈમ માઇટ કમ. સો વિથ ધીસ આઈ would like to kind of એમ દુઆ કરીએ કે મુફલ મોલા, આકા મુફલ મોલાની ઉમર શરીફને ખુદા क़यामतના દિન તક દરાજ રાખે અને આપને ખુદા પ્રોટેક્ટ કરે તાકે આપ હમને ગાઈડન્સ આપતા રહે અને अपने અમલ કરતા રહે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. आप है आशिर किसी માં હમ નદમ કી રાત. પ્રિપેર ટુ ડાય જેવારે કીધું તમારો રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા, ગૂસબમ્સ થઈ ગયા. ઘણું ફાઇન કીધું. હવે પાંચમો કલામ
5th वीडियो तलब्तु सलामता फवजदतुहा फिल इबादा, जरूर देख जाओ। हम गुनहगारों के खातिर एक करम की रात है।